place in MIDC, who was a textile graduate from VJTI. He got the first ever ISO certification of power loom unit in Maharashtra and the second one in India for power loom sector. He visited an international exhibition in 2004 at Germany and started exporting directly in smaller quantities. After that, after 2 years, that is from 2006 onwards, he is exporting products 100%. He has exported in more than 15 countries till date and got an opportunity of visiting more than 28 countries for business purpose in the last 17 years. He got an award of Poladi Manus in the year 2014 as a successful selected Solapur entrepreneurs. He got an opportunity to work as the president of Textile Development Foundation, that is TDF, which is a non-profit making organization in Solapur for a period of 2017 to 2021. During this period, TDF organized first ever international exhibition in Solapur, and TDF has achieved a rare feat of Guinness World Record of longest human towel chain in the year 2019 during this international exhibition. His entire family is supporting in the process of modernization and upgradation of machinery and having an aggressive expansion plans to meet the future targets. He has a passion and loves to motivate and encourage people to become entrepreneur, particularly engineering and MBA students. So I feel very privileged to introduce such a great personality in front of you. Thanking you, sir. And now I hand over mic to Professor Chakule, sir. Thank you very much, ma'am, for this warm introduction. Really, we are very fortunate to have you, sir. We welcome you for as a speaker for our session. So, without any delay, I request Mr. Chakole, sir. Yes, Shall I speak for a while? Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. So, I request Dr. Poddar, sir, Vice Principal of our institute. Namaskar, sir. Namaste, sir. Namaste. 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 So, good afternoon, friends. All the HODs, all the faculty members, student friends, and a great personality, Rajesh Goski, sir. He's a very good friend of mine, even. I welcome you all for this Impact lecture series, part 2, phase 2. As I told you at the inaugural function of our morning session, we are going to meet a lively personality in the afternoon. So we all should grab this opportunity to interact with him very actively and very openly. Because he is from Solapur, born and brought up in Solapur, and believe me, friends, ज्याला म्हणतो आपण अटके पार झेंडा रोवून आलेले सर आहेत. म्हणजे he has roamed to Europe, USA, various countries. He is very humble. तुम्हाला वाटत असेल की he is quite approachable, but his achievements are really touching the sky, because I have personally talked with him. I have interacted with him so many times during that TDF's function. Even he organized an international level event in 2019. I was also involved a bit, and through such sessions I could come to know the reach and the achievements of a person like Goski sir, and he keeps on helping all our students, all AGPIT institutes. Frequently he visits and he motivates all the students all the time, and we are really privileged to have you, sir. And I request all our students to please be open. I'll also put up some questions because he likes interactive sessions. He does not believe in one-way communication. म्हणजे lecture देत राहिला आणि लोकांनी ऐकायचं. No, he wants active participation. And I can suggest you a few questions like, and I'll suggest Goski sir also, the basic problem that we Solapur students have
Solapur youth have is where to start from. Of course, he will cover all those aspects. Just as a hint, how to select product or services, and how to believe in ourselves that I can be successful in life. You yourself are the best example, and like that we have Precision Camshaft, also a person from Solapur reaching to the global destination and making name for Solapur, and through textile industry and through terry-towel exports. Goski sir has also reached out to Europe and Western countries, and he has started offices in Europe even, and he frequently visits Germany. So my suggestion to all our young students would be receptive, listen to him very carefully, and he means हे फॉर्मल मोटिवेशन सरांचं नसतं. He feels that students from Solapur should become entrepreneurs, they should be successful, and we are blessed to have inherent qualities in us. We are blessed to have the geographical benefit that we have. We should capitalize on that. Only a little push from within and guidance from people like Goski sir, we definitely can become great entrepreneurs. So wish you all the best, and I once again welcome Goski sir, and we are waiting for your wonderful speech, sir. Thank you. Thank you, sir. Actually, I don't think I deserve all these praises by Poddar sir and Chakole sir and also Mudgundi ma'am. Well, I firmly believe that one has to start at some stage, and why not at this age, particularly when you are a student. Maybe I believe that you are from third year or maybe final year, and in last 1.5 years now, everything is going online. Well, online has got its own advantages and disadvantages, and of course, there are many advantages, but one of the biggest disadvantage is that online cannot be an interactive as the offline. Offline sessions, normally we can get interaction, we can have a lot of on-the-spot question and answers. It can make a lively session, but whereas the online sessions, we normally see that the session is going on and so many participants are there, but their focus is not onto the subject. So my first request to all the participants would be, please be focused on this session for next couple of hours, and try to keep your mobile phone away from you, because that is one addiction normally every person have, including me, of course. मलाही त्याचा addiction आहे, पण ते मी business साठी वापरतो. But I request that next 90 minutes to 120 minutes can be a turning point for you all. Those who are listening this session receptively with a positive state of mind, I'm sure they are going to take away a lot from this session. Well, आपण पाहतोय, मी सगळ्यांना परत एकदा विनंती करतो की कृपया आपापले मोबाईल फोन्स तुम्ही बाजूला ठेवावेत आणि पूर्णपणे या सेशन वरती फोकस करा. आणि मी फक्त ऑनलाईन सेशन मध्ये फक्त एवढंच सांगू शकतो की कृपया तुम्ही फोकस्ड राहा. माझं आता बिझनेस मध्ये रफली इट्स अबाउट 30 years now. This is my 30th year. I started way back in 92 January, and this is 30th year, and I have seen lot of ups and downs in business. Sometimes you get discouraged, sometimes things are not happening according to your plans, sometimes all of a sudden a lot of challenges comes, but that is the true quality of any entrepreneur, to face and come across all these challenges and proceed further.
and there you learn a lot of things. Normally आपण पाहतो की जर कोणाला एखाद्याला जर उद्योजक व्हायचं असेल, एंटरप्रेन्योर व्हायचं असेल, तर खूप काही निगेटिव्ह गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळतील. खूप लोक निगेटिव्ह सांगतील याबद्दल. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपलेच मित्रमंडळी असतील, some of our relatives are there, even own family members, they also discourage you की अरे अमक्या रिलेटिव्हनी हे करायला गेलं आणि तो त्याच्यामध्ये फेल झाला आणि त्यामुळं त्याचं जे काही होतं ते सगळं तो परत शून्यात आला, किंवा तो डेट्स मध्ये आहे, किंवा तो कर्जबाजारी झाला वगैरे वगैरे. पण आपण हे अनालाइज करत नाही की वाय एनी पर्सन फेल्स इन बिझनेस. Instead of rather, I would be focusing on such aspects that instead of counting on the successes, one should analyze where a businessman can fail, and that teaches you much more deeper lessons than how to succeed. आपण जेव्हा एखाद्याचं ज्यांनी अचीव्ह करू शकला नाही याचं जर अनालिसिस केलं, किंवा एखाद्यानी कर्जबाजारी झाला असेल बिझनेसमध्ये, आपण त्यांचं अनालिसिस जर केलं, तर मग मात्र आपल्याला खूप काही शिकायला मिळतं. सक्सेस स्टोरीज तर सगळ्यांना चांगल्या वाटतात, एव्हरीथिंग इज ग्रीन अँड क्रीम. मग आपल्याला वाटतं की चारे एवढं सोपं आहे, परंतु इट इज नॉट दॅट इझी माय फ्रेंड्स. एंटरप्रिन्युअरशिपच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर यू हॅव टू बी 100% ऑलवेज, not 100% but 200% into the business. प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला बिझनेस मध्ये जगायला लागेल. Then only you will be able to perform in whatever fields you will be venturing into. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की ठीक आहे, काय आपण एवढा आपल्याकडे पैसा नाहीये वगैरे वगैरे. आपण स्टेप बाय स्टेप्स आपण पाहत जाऊया. मी माझा आता स्क्रीन शेअर करेन. Can everyone see my screen? Yes, sir. Your Yes, sir. screen is Yes, sir. This is a simple mind map. In fact, many persons prefer to present in PowerPoint presentation, but I thought I should present in different way. So this is a mind mapping app where I have kept all my points. Entrepreneurship. I would like to divide this session in two parts. I will try to wind up my one-way lecture, which will be rather boring for some of you, but I will try to wind it up in maybe about 45 to 50 minutes. And I would like to have more interaction with the students. And my basic purpose of today's presentation is to at least convert about 20-25% of the students from the mindset of approaching to job rather than to approaching to job than to be an entrepreneur. फक्त आपण नोकरीच्या शोधामध्ये बाहेर पडण्यापेक्षा मला वाटतं की आपण उद्योजक का होऊ नये, किंवा उद्योजक होण्यासाठी आपल्याला काय काय प्रयत्न करायला लागतील, हे मी याच्यावरती जास्त फोकस करणार आहे. तर एंटरप्रिन्युअरशिप, एंटरप्रिन्युअर हा एक फ्रेंच शब्द आहे आणि त्याच्यामधून हा एंटरप्रिन्युअर हा शब्द बेसिक त्याचा ओरिजिन जो आहे तो फ्रेंच आहे, आणि दॅट इज मेनली विथ रेस्पेक्ट टू द एनी बिझनेस एंटरप्राइज. मग कोणी एंटरप्रिन्युअर का व्हायला पाहिजे, किंवा वाय अ पर्सन कॅन बिकम अन एंटरप्रिन्युअर, आणि त्याचे काय फायदे असू शकतात वगैरे. द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज एंटरप्रिन्युअरशिप
there is no bar. Sky is the limit. It all depends entirely on your dedication, your willpower, your skill, that you can achieve one after another milestones. So particularly for growth, sky is the limit for entrepreneur. Once you establish as an entrepreneur, एकदा तुम्ही त्याच्यामध्ये जम बसवलात की तुम्हाला असंख्य असंख्य आयडियाज यायला लागतील की आपण एवढंच का करावं, आणखी आपण ह्या सेक्टरमध्ये काम का करू नये, किंवा एखादा कोणी प्रोडक्शन लाईन मध्ये असेल तर मी आणखी काय प्रोडक्शन करू शकतो, एक्सपोर्ट का करू नये, किंवा ट्रेडिंग का करू नये. वेगवेगळ्या आता तर ऑनलाईन बिझनेसचा, ऑनलाईन सेल्सचा आपण सगळीकडे पाहतोय. तर ऑनलाईन मध्ये सुद्धा आपण आपलं करिअर का करू नये. एकदा तुम्हाला त्याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश व्हायला लागेल, मग स्काय इज द लिमिट. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे एंटरप्रिनरच्या बाबतीत की इथं तुम्हाला संपूर्ण फ्रीडम आहे. यू हॅव गॉट ऑल द फ्रीडम. इथं तुमच्यावरती कोणी बॉस नाहीये. यू युअर सेल्फ आर युअर ओन बॉस. At the same time, you have got a huge responsibility on your shoulder also. आपला कोणी बॉस नाही म्हणून आपण कसंही वागून चालणार नाहीये. You have to be responsible for yourself. And this is where the freedom mixed with responsibility can give a good results. You will be facing a lot of challenges. Every day, I would rather say every day you will learn at least one new thing. Even after 30 years, we are facing some or other new challenges every day. And this is the fact of entrepreneurship. That's why many people don't try to become entrepreneur. They are well content with having a job, secure job. But being an entrepreneur, you will face a lot of challenges, and there are never ending challenges. Challenges can be anything. It can be with respect to production, it can be with respect to customers, it can be with respect to finance. All those topics will be covered in future in my next presentation. But every day you will be following new challenges. At the same time, this particular venture, any venture rather, that will always keep you on toes and keep you updated. Whereas for job, you don't know. You have to just follow the orders. And whether you are updated or not, you are going to get your salary, go home and happy living life. But for entrepreneur, you have to always be on your toes. And that is the prime thing that will lead you to learn every day. So why there are so many few people only that they normally enter into business? Well, if we broadly speak, there are 4 quadrants basically. First one is E, second one is S, third one B, and fourth one is I. E stands for employees. S stands for small businesses. B stands for big businesses. And I is investor. Normally, in the broader perspective, we can classify each and every human being in these 4 categories. And most of the people, believe me, almost 95% of the people, they are only in the first quadrant, that is E, that is employee. They prefer to have a job, or they are forced to take a job. So why is that there are very few number of entrepreneurs? Because as we can see, there are a lot of negative thoughts, particularly when you talk about entrepreneurship. And there is what you have to learn. E stands for employees, small business, big business, and
इन्व्हेस्टर. कोणाला तरी वाटतं की बाबा आपण आता काहीतरी बिझनेस करावं. ही कॅनॉट बी अ बिग बिझनेस ऑल ऑफ सडन. त्यांना त्यासाठी चांगलं व्यवस्थित फाउंडेशन करायला लागतं आणि तिथून मग त्याची सुरुवात होऊ शकते. फर्स्ट क्वाड्रंट पासून दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये जाण्यासाठी, दॅट इज टू स्टार्ट अ स्मॉल बिझनेस, you have to undergo lot of processes. And कोणीही आजपर्यंत जो कोणी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आहे तो काही ऑल ऑफ सडन बिझनेसमॅन झालेला नाहीये. त्यांनी बऱ्याच गोष्टी आत्मसात केलेल्या आहेत किंवा अगदी लहानपणापासूनच त्याच्यामध्ये बिझनेसचे क्वालिटीज होते असं नाहीये. स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, डे आफ्टर डे, इयर आफ्टर इयर, एक एक पायरी चढत आजपर्यंतच्या ज्या काही आज आपण मोठमोठ्या बिझनेसेस बघतो त्या कधी ना कधी छोटेसे रोपटेच होते. कुठे ना कुठे त्यांनी एक फक्त छोटीशी बी पेरलेली होती आणि आज त्याचं रूपांतर फार मोठ्या वटवृक्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यासाठी कुठे ना कुठे छोटा बिझनेस आधी सुरू करायला लागतं आणि मग नंतर जसे तुमचे आयडियाज येतील, जसं तुम्ही त्याच्यामध्ये एफर्ट्स लावाल, त्या फेज मधून पास झाल्यानंतर then you can enter into big businesses. And I stands for investor. Once you establish as businesses, small coming out from the small businesses, then you will have money. Maybe you can invest in some other businesses also. Particularly, we can see a lot of people, they are neither employees, they are not into neither small businesses or nor big businesses, but they keep on investing money in some others business and they earn a lot of money. Particularly आपण आता पाहतोय सेन्सेक्स, निफ्टी ऑल टाइम हाय लेवलला आहेत. म्हणजे कोणी ना कोणी पैसे इन्व्हेस्ट करतायत दुसऱ्याच्या बिझनेसमध्ये आणि त्यांना त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट केलेल्या पैशावरती त्यांना रिटर्न्स मिळतात. पण त्याच्यामध्ये हाय रिस्क पण आहे. आज तुम्ही जे इन्व्हेस्ट करताय कदाचित इन्व्हेस्ट केलेले पैसे सुद्धा आपले जाऊ शकतील. सो प्रत्येक ठिकाणी रिस्क हा आहेच आहे. इफ वी कंपेअर जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योर, वी कॅन ब्रॉडली सी. सो एंटरप्रेन्योर मध्ये यू कॅन बिल्ड युअर ओन बिझनेस. आता मी सांगितलं की कुठल्या लेवल पर्यंत तुम्हाला बिझनेस सेटअप करायचा आहे हे तुमच्या हातात आहे आणि तुम्हाला कंप्लीट फ्रीडम आहे. ह्यामध्ये तुम्हाला बिझनेस करायचा आहे, प्रोडक्शन करायचं आहे किंवा अगदी घरी बसून सुद्धा तुम्ही यू कॅन हॅव युअर ओन अर्निंग्स. बिझनेस वेन यू बिल्ड, then your income is not defined. हा एक कदाचित मायनस पॉइंट असू शकतो, बट ऍट द सेम टाइम हा प्लस पॉइंट सुद्धा असू शकतो, बिकॉज यू कॅन हॅव अनलिमिटेड इन्कम ऑल्सो. तुम्ही किती एफर्ट्स लावाल तेवढं तुमचं इन्कम होईल. एखादी छोटीशी चूक सुद्धा पण तुम्हाला मागील 5-10 वर्षामध्ये जेवढं तुम्ही बिझनेस मध्ये गेन केलेलं आहे ते सुद्धा जायला वेळ लागणार नाही. थोडक्यात काय की यू हॅव टू बी अटेंटिव्ह ऑल द टाइम. दॅट इज द की फॉर बिईंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. फ्रीडमच्या बाबतीत सांगितलेलं आहेच आहे. अँड बिईंग अन एंटरप्रेन्योर इज हायली क्रिएटिव्ह वर्क. म्हणजे तुम्हाला एवढा असंख्य गोष्टीतून जायला लागेल, शिकायला लागतील. लर्निंग, तुम्हाला एवढ्या लर्निंग्स याच्यामध्ये मिळतील आणि युअर अर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लर्निंग. सगळ्यात बेसिक आहे की युअर अर्निंग, अनलेस यू लर्न यू कॅनॉट अर्न. इट्स जस्ट अ लेटर, स्मॉल लेटर L, and then you will start earning. It is a very highly creative sector. At the same time, it is high risk and it is having high rewards also.
जॉबमध्ये तुम्हाला काय मिळणार? मे बी तुमची सॅलरी रेंजिंग टू स्टार्ट विथ 15-20 हजार पासून 50,000. तुम्ही चांगले अनुभवी असाल तर ₹1,00,000, ₹2,00,000 वगैरे वगैरे. बट इन बिझनेस स्काय इज द लिमिट. कोणत्याही लेवलला तुम्ही जाऊ शकता. ऍट द सेम टाइम ऑलवेज रिमेंबर इट इज हाय रिस्क ऑल्सो. इफ यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, कुठल्याही स्टेजला जर तुम्ही थोडंसं बेसावध राहिलात किंवा सगळं माझं व्यवस्थित चालू आहे असं विचार करून जर बेसावध राहिलात, तर मग जे काही मागील 5-10 वर्षात 20 वर्षात मिळवलेलं आहे ते हातातून जायला वेळ लागत नाही. असे कित्येक उदाहरण आहेत की त्या मोठमोठ्या बिझनेसेस वाईप आउट झालेले आहेत बिकॉज दे आर नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम. एक मोठं उदाहरण द्यायचं असेल, जेव्हा 15-20 वर्षापूर्वी नोकिया मोबाईलचं जेव्हा हँडसेट्स आले, एकदम हाय लेवलला त्यांचे सेल्स होते. संपूर्ण जगामध्ये फक्त नोकिया होतं. दे हॅव नॉट केप्ट द पेस. जगामध्ये काय बदल होत आहेत, लोकांना काय हवं आहे, इथं बघण्यापेक्षा मी हे बनवतोय आणि माझं हे माल विकलो जातोय ना, इनोव्हेशन त्यांनी आणले नाही आणि बघता बघता त्यांच्या हातातनं सगळं मार्केट निघून गेला. अगदी 2-5 वर्षामध्ये दॅट कंपनी इज नोवेअर नाउ. तर यू हॅव टू बी ऑलवेज व्हेरी अटेंटिव्ह. हाय रिस्क आहे पण ऍट द सेम टाइम हाय रिवॉर्ड्स पण आहे. आणि लाईफमध्ये हा एंटरप्रिन्युअरशिप हे एव्हर चॅलेंजिंग आहे. प्रत्येक दिवसाला तुम्हाला चॅलेंजिंग पाहायला मिळतील. इट इज एव्हर चॅलेंजिंग. त्या सगळ्या बाबतीत मी ऑलरेडी सांगितलेलंच आहे. आणखी एक महत्वाचं आहे की यू टेक युअर ओन डिसिजन्स. बीइंग अन एंटरप्रिन्युअर, यू टेक युअर ओन डिसिजन्स आणि यू हॅव टू टेक डिसिजन्स ऍट सम स्टेज. ज्यांच्याकडे फार चांगली डिसिजन मेकिंगची कला आहे ते उत्तम प्रकारचे उद्योजक बनू शकतात. डिसिजन घेताना मात्र तुम्हाला कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यायला लागतील. म्हणजे डिसिजन समजा चुकले तर तुम्ही अगदी डायरेक्ट शून्यात येणार नाही याची मात्र तुम्हाला तंतोतंत काळजी घ्यायला लागेल. जॉबच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, जॉब हे तुम्हाला एखादा बिझनेस ऑलरेडी चालू झाल्यानंतर किंवा तो बिझनेस ऑलरेडी रन होतोय त्याच्यातलं काही पार्ट तुम्हाला काम करायचं आहे. मग तुमच्याकडे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट होते आणि मग तुम्ही यू बिकम अन एम्प्लॉई ऑफ दॅट कंपनी. याचे निगेटिव्ह पॉइंट काय की अगदी फिक्स्ड इन्कम आहे. काही जे काही तुमचं सॅलरी ठरलेलं असेल तेवढ्या सॅलरीपेक्षा जास्त तुम्हाला काही मिळू शकत नाही. फार फार तर तुम्ही फारच चांगलं काम करत असाल तर तुम्हाला काही इन्सेंटिव्ह मिळतील. बरोबर ना? तर तुमचा लिमिटेड इन्कम जो आहे तो अगदी फिक्स्ड आहे. किंवा तुमचं फारच एखादी कंपनी चांगली असेल आणि ज्याच्यामध्ये तुमचं अगदी स्पीडी प्रमोशन होत असेल, देन यू कॅन अर्न इन गुड वे. बट काही केलं तरी शेवटी इन्कम हे फिक्स असणारच आहे. इथं मात्र तुम्हाला क्रिएटिव्हिटी बिलकुल नाहीये. यू हॅव टू ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ युअर बॉस. जे काही तुम्हाला सांगितलं जातं यू हॅव टू फॉलो. अँड जॉबमध्ये 2 रूल्स नेहमी सांगितलं जातं की फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राईट. आणि रूल नंबर 2, इफ बॉस इज रॉंग स्टील ही इज राईट. म्हणजे काही केलं तरी तुम्हाला जे काही तुमचा बॉस सांगेल तुम्हाला कळतं, तुम्हाला सगळं समजतं की हे काहीतरी चुकतंय आपलं, पण तरी यू हॅव टू ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर्स. वेदर इट इज अ प्रायव्हेट कंपनी और वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी. इव्हन चांगले मोठमोठ्या पोस्टवरती असलेले IAS, IPS, they have to also follow the orders from their bosses. इथं क्रिएटिव्हिटी थोडी कमी आहे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द जॉब प्रोफाईल. क्रिएटिव्हिटी आहे की नाही इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द जॉब प्रोफाईल. इथं रिस्क फार कमी आहे बिकॉज यू नो एक्झॅक्टली की हाऊ मच
यू आर अर्निंग आणि तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये काम करत आहात, वेदर दॅट कंपनी इज मेकिंग मनी ऑर नॉट, यू आर ॲट व्हेरी लो रिस्क. फार फार तर काय होईल, तुमचं जॉब निघून जाईल, तुम्हाला दुसरा जॉब शोधायला लागेल. तसं तसं पाहिलं तर हा पण रिस्क आहेच आहे. इफ दॅट कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, युअर जॉब इज ॲट रिस्क. म्हणजे तुम्ही ज्या काय 5-10 वर्षापासून एखाद्या कंपनीमध्ये काम करत आहात, त्या कंपनीमध्ये तुम्हाला कदाचित ती कंपनी सोडून बाहेर जायला लागेल. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देअर, स्टील यू हॅव टू मूव्ह आउट ऑफ द कंपनी. तर इथे पण रिस्क हा बेसिकली आहेच आहे. पण तो रिस्क ऍज कम्पेअर्ड टू बिझनेस रिस्क तो कमी आहे. हिअर यू कॅन हॅव अ पीसफुल अँड सिक्युअर्ड लाईफ जॉबमध्ये. परंतु आपल्याला नेहमी पाहतो की जॉब करत असताना बऱ्याच एंटरप्रिन्युअर्सना आपण पाहतो की अरे हा उद्योजक यांनी एवढी चांगली भरारी घेतलेली आहे, त्यांचा राहण्याचा लाईफस्टाईल चांगला आहे, कुठेही हा परदेशात किंवा देशांतर्गत कुठेही कधीही प्रवास करू शकतो. या सगळ्या आपल्याला अट्रॅक्शन्स दिसत असतात. जॉबमध्ये सुद्धा तुम्ही जर चांगल्या पोस्टवरती जर असाल तर कदाचित तुम्हाला ते मिळेल, परंतु शेवटी तिथं खूप लिमिटेशन्स येतात आहेत. To become a successful entrepreneur, first you have to analyze yourself. काही बेसिक क्वालिटीज ज्या आहेत त्या तुम्हाला हे करायला लागतील. त्याच्यावरून ह्या क्वालिटीज ज्यांच्याकडे असतील किंवा ह्या क्वालिटीज वरती जे काम करतील ते डेफिनेटली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होऊ शकतो. सो व्हॉट आर दीज बेसिक क्वालिटीज? इन फॅक्ट लिस्ट फार मोठी आहे. प्रत्येक पॉइंट वरती जर मी सांगायला गेलो, एक्सप्लेन करत राहिलो तर आपला सेशन इथेच संपून जाईल. साधारणपणे 15-20 मिनिट झालेले आहेत माझा ऍक्च्युअली सेशन सुरू होऊन. आणखी बरेच पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत. सो आय विल रन लिटिल फास्ट. काय काय बेसिक क्वालिटीज असायला पाहिजेत एका एंटरप्रेन्योरकडे? रिस्क टेकर. जर तुम्ही रिस्क घेऊ शकत असाल तरच यू कॅन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर. कॉन्फिडंट. कॉन्फिडन्स लेवल हा तुमचा नेहमी हाय पाहिजे. जरी एखादी गोष्ट तुमच्या मनासारखी होत जरी नसली तरी सुद्धा तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल हा असायला पाहिजे. आणि ह्या डिफिकल्ट सिच्युएशन मधून मी बाहेर कसा पडेल हे तुमचं कॉन्फिडन्स असल्याशिवाय तुम्ही त्याच्यातून बाहेर पडू शकणार नाही. क्रिएटिव्हिटी आपण ऑलरेडी बोललेलोच आहोत. डिटर्मिनेशन, अनदर very important aspect. You have to be absolutely determined in your ways. Exactly तुमच्या ज्या काही गोल्स असतील, ज्या काही टास्क असतील त्या तुम्ही कशा अचीव्ह करणार. असंख्य अडचणी आल्या तरी तुम्हाला त्याच्यातून बाहेर जायला लागेल, बाहेर पडायला लागेल. या दृष्टिकोनातून तुम्हाला ते काम करायला लागेल. सो दॅट डिटर्मिनेशन इज अनदर इम्पॉर्टंट क्वालिटी. Mindset, you have to be always think positively. की तुमचा माइंडसेट हा नेहमी पॉझिटिव्ह असला तरच प्रॉबेबली यू विल बी एबल टू सक्सेड. सेल्फ स्टार्टर अँड प्रोएक्टिव्ह. इथे तुम्हाला कोणी सांगणारा नाहीये. जसं तुमच्याकडे फ्रीडम आहे तसंच तुमच्यावरती रेस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा आहे. So you have to be a self-starter and always proactive. ही एक महत्वाची क्वालिटी आहे जे तुमच्याकडे असायला हवं. सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज लीडर. यू हॅव टू बी अ लीडर. लीडर म्हणजे आपण जे आत्ताचे नेते वगैरे पाहतो असल्या लीडर अपेक्षित नाही आपल्याला,
पण तुम्ही तुमच्या टीमला लीड करता यायला पाहिजे, तुम्ही तुमच्या टीमला ऑलवेज मोटिवेट करता यायला पाहिजे आणि तुम्ही स्वतः सुद्धा ऑलवेज मोटिवेटेड हवे. Strong communication skills is one more important quality that one must have. आता मी ह्या सगळ्या ज्या क्वालिटी सांगतोय ह्यातल्या बऱ्याच गोष्टी तुमच्याकडे खूप जणांकडे असतील सुद्धा, काही जणांकडे काही गोष्टी निगेटिव्ह असतील किंवा बट यू कॅन कीप ऑन वर्किंग ऑन दीज क्वालिटीज. विलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज याच्यावरती आपण ऑलरेडी बोललेलो आहोत. डिसिप्लिन, अनदर इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट फॉर बिईंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. यू हॅव टू बी व्हेरी डिसिप्लिन. म्हणजे तुम्ही एका विशिष्ट कालावधीमध्ये तेवढं काम तुम्हाला पूर्ण करायला लागेल. एवढंच नव्हे तर तुमचे जे कोण सबऑर्डिनेट्स असतील त्यांच्याकडून ते काम करून घेणं हे सुद्धा तुमची जबाबदारी आहे. सो यू हॅव टू बी व्हेरी डिसिप्लिन. फोरसाईट बिझनेसमध्ये हा एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. एखादा उद्योजक त्याला फोरसाईट करता यायला पाहिजे की जग कुठे चाललंय. अनलेस यू हॅव अ फोरसाईट, हळूहळू तुम्हाला ते जमायला लागेल. वन्स यू एंटर इन टू बिझनेस हळूहळू ते तुम्हाला जमायला लागेल. बट यू हॅव टू जज, असेस द सिच्युएशन की पुढे काय होणार आहे, माझ्या बिझनेसचं काय होणार आहे, जागतिक परिस्थिती काय होणार आहे, देशांतर्गत काय होणार आहे, माझ्या शहरात काय होणार आहे. या सगळ्या फोरसाईट्स तुम्हाला करता यायला पाहिजेत. मागील 1.5 वर्षामध्ये आपण बघितलंय की संपूर्ण जागतिक स्तरावरती उलथापालथ झालेली आहे मोठी. आणि ह्या एवढ्या सगळ्या अडचणीमध्ये सुद्धा आपण पाहतो की ज्यांचं फोरसाईट चांगलं होतं मागील 1.5 वर्षामध्ये त्यांचे बिझनेसेस न चालता सुद्धा किंवा असंख्य अडचणी असताना सुद्धा त्यांनी फार चांगल्या पद्धतीने बिझनेसेस केलेले आहेत. आपण अगदी सिंपल टर्म्स मध्ये म्हणू शकतो की मागील 18 महिन्यामध्ये 2 वर्षामध्ये रिच हॅव बिकम मोर रिचर अँड पुअर हॅव बिकम मोर पुअरर. जे श्रीमंत आहेत ते आणखी श्रीमंत झाले, त्यांची संपत्ती अब्जावधीमध्ये वाढली. आणि जे गरीब आहेत, जे स्ट्रगल करत होते, दे आर स्ट्रगलिंग. फोरसाईट हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे, क्वालिटी आहे. इनोव्हेटर, यू हॅव टू बी इनोव्हेटिव्ह ऑल द टाइम. तुमच्या प्रोडक्टमध्ये इनोव्हेशन आणायला पाहिजे, तुमच्या सिस्टीम्समध्ये इनोव्हेशन आणायला पाहिजे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मी सांगू शकेन, बिलीफ सिस्टीम. अनलेस यू बिलीव्ह that you can do this, it will not happen. It can never happen. जर तुम्ही हेजिटंट असाल कोणत्याही गोष्टीमध्ये तर ते कधीच होणार नाही. से फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला एखाद्या सरकारी ऑफिसमध्ये काही काम आहे, तुम्ही घरातून निघतानाच जर विचार केलात की हे माझं काम होईल की नाही, फलाना ऑफिसर जो आहे तो माझं काम ऍक्सेप्ट करेल की नाही, हे जर तुम्ही घरातून निघतानाच जर असं विचार करत असाल तर इट इज हायली इम्पॉसिबल. कारण तुम्ही आधीच तुमची सुरुवातच निगेटिव्ह माइंडसेटनी झालेली आहे. पण अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये सुद्धा जर तुमची बिलीफ सिस्टीम असेल की बाबा हे काम माझं होणार आहे, मी पॉझिटिव्हली हे काम करणार आहे, तर मग मात्र तुमचं काम 100% होऊ शकतं. उदाहरणच जर द्यायचं झालं तर मी आमच्या रिसेंटली इंटरनॅशनल एक्झिबिशन्स मध्ये आम्ही ज्या ज्या काही गोष्टी केल्या, आमच्यासाठी ते सगळं नवीनच होतं. परंतु नवीन असताना सुद्धा आमची बिलीफ सिस्टीम ही अत्यंत स्ट्रॉंग होती. आमच्या टीमकडे ती बिलीफ सिस्टीम एकदम स्ट्रॉंग होती की नाही, आम्ही हे करून दाखवणार. आणि मग त्यानंतर मात्र सगळ्या गोष्टी आपोआप होत गेल्या. सो बिलीफ सिस्टीम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट basic qualities that an entrepreneur should have. Passion with patience. तुम्हाला काम करण्याचं पॅशनच हवंय. म्हणजे कोणीतरी काम तुमच्यावरती थोपवतोय आणि ते तुम्ही बळजबरीने करत आहात
अशी सिच्युएशन कधीच असू नये बिझनेसमध्ये. उद्योजकाकडे हा विषय कधीच असू नये. बिझनेस हाच तुमचा पॅशन असायला पाहिजे. कोणत्या प्रकारे माझा बिझनेस वाढतो किंवा मी एक्सपान्शन करू शकतो किंवा माझं प्रॉफिटेबिलिटी वाढवू शकतो किंवा माझा मार्केटमध्ये प्रेझेन्स वाढेल, ह्याच्यामध्ये जेवढं तुम्ही पॅशनेटली काम कराल तेवढं तुम्हाला सक्सेस मिळेल. पण हे करत असताना तुमच्याकडे पेशन्स सुद्धा हवाय. तुम्ही नामोहरम म्हणून चालणार नाही. आज ना उद्या तुम्हाला हे मिळू शकेल किंवा तुम्ही हे करू शकाल जर तुमच्याकडे डेडिकेशन आणि डिटर्मिनेशन असेल तर. अँड इफ यू आर डिसिप्लिन, इट इज व्हेरी इझी टू डू. सो पॅशन विथ पेशन्स अँड ऑलवेज बी enthusiastic. Unless you are enthusiastic, self-motivated, self-starter, proactive, तुम्ही हे सगळं करू शकणार नाही. रादर ह्या क्वालिटी जर तुमच्याकडे असतील तर सक्सेस इज ऑलवेज युअर्स. आणखी एक महत्वाची क्वालिटी इथं मी सांगेन, एथिक्स. वन ऑफ द बेसिक आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी अन एंटरप्रिन्युअर शुड हॅव, दॅट इज एथिक्स. बिझनेस एथिक्स ह्या पाळायलाच हव्यात. तुम्ही अनएथिकल काही जरी करायला गेलात, आय डोंट थिंक यू आर गोइंग टू सक्सीड इन लॉंग टर्म. कदाचित शॉर्ट टर्म मध्ये तुम्हाला त्याचे बेनिफिट्स पाहायला मिळतील किंवा शॉर्ट टर्म तुम्हाला पैसा पाहायला मिळेल किंवा शॉर्ट टर्म तुमचं नाव होईल. बट इफ यू आर डुईंग एनिथिंग अनएथिकल, इट इज बाउंड टू हॅपन ॲट वन स्टेज यू आर गोइंग टू फेल. सो बीइंग एथिकल, बिझनेस एथिक्स पाळणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटीज फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्युअर. इंटिग्रिटी. अगेन या सगळ्या गोष्टी फक्त इंटिग्रिटी तुमच्या बिझनेस बद्दल, तुमच्या व्यवसायाबद्दल तुमच्यामध्ये असायलाच पाहिजे. नॉलेज, another important quality one should have, because unless you have thorough knowledge in your product, in your business, it is very difficult to stay in the market. हल्ली असं आहे की आपण एखादा टार्गेट अचीव्ह केलं आणि आपल्याला वाटत असेल की नाही आता इट इज मोर दॅन इनफ आणि मी आहे त्या ठिकाणी सुखी आहे, समाधानी आहे. फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑनवर्ड्स युअर डाऊन ट्रेंड स्टार्ट्स. तिथून तुम्ही खाली यायला लागाल. त्यामुळं ग्रोथ इज द ओनली आन्सर टू स्टे इन द बिझनेस. अँड ऑलवेज बी लर्नर. मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे आपल्याला, अर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम लर्निंग. जर तुम्ही क्विक लर्नर नसाल तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द मार्केट अँड टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन. So you have to always be learner. You have to innovate your products. You have to innovate your skills. You have to innovate. You have to keep on innovating your soft skills also. Quick decision making. तुम्ही वेळेमध्ये निर्णय घेणं हे अत्यंत आणखी एक महत्वाची क्वालिटी आहे. मित्रांनो, मी तुम्हाला एक छोटासा व्हिडिओ शेअर करू इच्छितो. मी इथला माझा प्रेझेंटेशन स्टॉप करेन आणि आय वुड लाईक टू join with another system. This is a very motivational speech which was given to students by Martin Luther King Jr. So let us watch this a small clip of 2.5 minutes. This is the most important and crucial period of your lives, for what you do now and what you decide now at this age may well determine which way your life shall go. And the question is whether you have a proper, a solid, and a sound blueprint. And I want to suggest some of the things that should be
in your life's blueprint. Number one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. Secondly, in your life's blueprint, you must have, as a basic principle, the determination to achieve excellence in your various fields of endeavor. You're going to be deciding as the days and the years unfold what you will do in life, what your life's work will be. Once you discover what it will be, set out to do it and to do it well. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. And finally, in your life's blueprint must be a commitment to the eternal principles of beauty, love, and justice. Well, life for none of us has been a crystal staff. We must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. If you can't walk, crawl. Always you have to be keep going. एवढा चांगला संदेश स्टुडंटसाठी दिलेला आहे. If you follow very simple steps, it is for sure that you are going to success. You are going to get the success. आता आपण बेसिक क्वालिटीज पाहिलेल्या आहेत की एका यशस्वी उद्योजकाकडे कोणकोणत्या क्वालिटीज हवे आहेत. मग ह्या गोष्टी तुमच्याकडे आहेत का हे तुमचं तुम्हाला तपासून पाहायचं आहे. व्हॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स? आस्क युअरसेल्फ these simple questions. Is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, It sir. is visible for us. Yeah. Thank you. So you have to go all through these questions yourself. प्रत्येकाचं सिच्युएशन वेगवेगळे असू शकते. तुमच्या काय स्ट्रेंथ्स आहेत? व्हॉट यू आर रिअली गुड नॅचरली. वरील आपण ज्या काही क्वालिटीज आतापर्यंत आपण ज्या काही डिस्कस केलेल्या आहेत त्या तुमच्याकडे नॅचरली किती चांगल्या आहेत, कोणत्या गोष्टी तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायच्या आहेत. सो यू हॅव टू फिल इन ऑल दिस ब्लँक्स. यू हॅव टू राईट इट डाऊन आणि यू हॅव टू वर्क ऑन ऑल दिस क्वालिटीज. व्हॉट स्किल्स यू हॅव यू वर्क टू डेव्हलप. ह्या तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने अचीव्ह करायला लागतील. अँड व्हॉट आर युअर टॅलेंट्स ऑर नॅचरल बॉर्न गिफ्ट्स. काही जणांकडे ऑलरेडी फॅमिली बिझनेस असेल, सो तो नॅचरली त्यांच्याकडे तो एक बिझनेसचा लहानपणापासून पाहिलेला एक फ्लो असतो. ज्यांच्याकडे नाही आहे त्यांनी मात्र निगेटिव्ह विचार करू नये. निश्चितपणे तुम्ही एखाद्या तुमच्या बिझनेस मित्राकडे, रिलेटिव्हकडे जर काही काळ घालवलात तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही शिकू शकाल. तर तुमच्या स्ट्रेंथ्स अगोदर तुम्हाला पाहायला लागेल. ॲट द सेम टाइम बिझनेस जॉईन करताना किंवा सुरू करताना तुमच्या विकनेसेस काय आहेत या बाबतीत सुद्धा तुम्हाला विचार करायला लागेल की तुमच्या विकनेसेस काय आहेत. कदाचित कोणाचं विकनेसेस फायनान्स असू शकेल, कोणाचं
विकनेस फॅमिली बॅकग्राऊंड नाही असा असू शकेल, कोणाचा आणखी काही विकनेस असू शकेल. बट यू हॅव टू आयडेंटिफाय युअर ओन विकनेसेस. तुमच्या निगेटिव्ह हॅबिट्स काय आहेत, तुमच्या निगेटिव्ह गोष्टी काय आहेत, की तुमचं कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर आहे का नाही आहे. ह्या गोष्टी जर तुम्ही प्रॉपरली त्या ठिकाणी फोकस केलात किंवा त्या जर इम्प्रूव्ह करायच्या जर तुम्ही ठरवलात, तर डेफिनेटली step by steps you will start gaining the confidence and you can start the venture at some stage. तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, घरच्यांना, बाकी त्यांना सुद्धा विचारू शकता की तुमच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी इम्प्रुव्हमेंट्स व्हायला हव्यात. से फॉर एक्झाम्पल बॉडी लँग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, लो कॉन्फिडन्स असेल, इनॅक्टिव्हिटीनेस असेल, तुमच्या पर्सनल हॅबिट्स काय आहेत. ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ह्या इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत. तर आणखी एक महत्वाचा मुद्दा इथं मला सांगायचा आहे, दॅट इज रिगार्डिंग टाइम मॅनेजमेंट. तुम्हाला तुमचा टाइम फारच प्रिसाइसली वापरायला लागेल, देन ओनली यू विल बी एबल टू मॅनेज ऑल द थिंग्स. कारण एका एंटरप्रिन्युअरला खूप वेगवेगळ्या डायरेक्शनला काम करायला लागतं आणि टू हॅव द प्रॉपर टाइम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काही गोष्टी तुम्हाला डेलिगेट करायला लागतील, काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला स्वतःला करायला लागेल, काही गोष्टीला तुम्हाला ज्या महत्वाच्या नाही आहेत आणि ज्या अर्जंट पण नाही आहेत, इम्पॉर्टंट पण नाही आहेत, त्या ठिकाणी ते तुम्ही दुसऱ्यांना सोपवून द्यायला हवेत. सो यू हॅव टू फाइंड आउट what are your strengths, what are your weaknesses, where does your opportunities are lying, what is the state of economy, तुमच्याकडे काय opportunities आहेत, तुम्ही ज्या इंडस्ट्रीज मध्ये काम करू इच्छिता त्या इंडस्ट्रीज मध्ये सध्या ग्रोथ काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अनालाइज करायला लागतील. कारण आय बिलीव्ह की ह्या सेशन मध्ये वेगवेगळ्या सेक्टरचे स्टुडंट्स आहेत. कोणी मेकॅनिकल सेक्टरमध्ये असतील, कोणी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग मधून असतील, काही जण प्रॉबेबली सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये असतील. तर तुम्हाला तुमच्या सेक्टरनुसार तुम्हाला हे सगळं ठरवायला लागेल. तुमच्या सेक्टरमध्ये कोणत्या गोष्टीला डिमांड आहे, कोणत्या गोष्टीला डिमांड नाही आहे, या सगळ्या गोष्टी पाहून तुम्हाला ठरवावे लागतील. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना ह्याच्यामध्ये तुमचा पर्सनल ग्रोथ काय होऊ शकतो, दॅट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. टाइम इज मनी, ॲज आय सेड की टाइम मॅनेजमेंट मध्ये हे सगळ्यात महत्वाचं फॅक्टर आहे. आपण ज्या प्रोडक्ट मध्ये काम करत आहोत त्या प्रोडक्ट मध्ये डज इट रिअली गिव्ह व्हॅल्यू फॉर मनी. तुमचा जो कोण कस्टमर आहे त्याला तुम्ही खरोखरच व्हॅल्यू फॉर मनी देत आहात का, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पडताळून पाहायच्या आहेत तुमच्या प्रोडक्टनुसार. कमिंग बॅक टू द थ्रेट्स, इज देअर स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन, तुमचे कोण कॉम्पिटिटर्स आहेत, आणि एनी ऑफ युअर कलिग्स कॉम्पिटिंग विथ यू, एनी बिग कंपनीज दॅट आर कॉम्पिटिंग विथ यू. ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला स्वतःहून शोधायला लागतील. कुड एनी ऑफ युअर विकनेसेस लेड टू थ्रेट्स, अगेन यू हॅव टू वर्क ऑन युअर विकनेसेस. जरी हे तुमचं थ्रेट असलं, स्टील यू कॅन ओव्हरकम by working on your weaknesses to eliminate the threats. What obstacles do you currently face at work? ह्या तर तुम्हाला जेव्हा तुम्ही याच्यामध्ये काम करायला लागाल, जसं तुम्हाला अनुभव यायला लागेल तसं you will be easily conquer on all these points. ह्या सगळ्या गोष्टी once you analyze these points, then probably you are ready for to enter to start as an entrepreneur. However, मी आणखी एक तुम्हाला छोटस क्लिप दाखवतो, which is from the great sportsman, that is Roger Federer. कोणतीही व्यक्ती एका उच्च पोझिशन वरती किंवा सक्सेस वरती कशी जाऊ शकते या क्लिप मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल.
So I'm just sharing my screen. Enough. I can't stand it watching me throwing rackets. Enough. I can't stand it watching me throwing rackets and embarrass myself in front of thousands of people in a live stadium. So I tried to change. I had quite a transformation from a screaming, racket throwing, swearing kind of brat on the tennis court to this calm guy you know today. It's very important to sort of move on. And I think also losses make you stronger. It's important to learn out of those mistakes, and then you become better and better player. You work harder. You know, a light goes up in your head and you're like, you know what, I think I understand now what I need to improve. I always question myself in the best of times, even when I was world number one for many, many weeks and months in a row. At certain times during the year, I said, what can I improve? What do I need to change? Because if you don't do anything, or you just do the same thing over and over again, you stay the same. And staying the same means going backwards. It's important for me to actually hear criticism sometimes, you know, because I think that's what makes me a better player. And that means someone's questioning me who really cares about me. And I think that's really important in the business world as well. Because if you never set yourself goals, you can never question yourself, because you just move from one to the next and you say, it's going to be okay. When things are going great, what more can I do? How much better can I become? How much harder can I train? Almost every time I step on the court today, I can maybe rewrite history in some shape or form. And all I can do is give my best, then it's going to be fine. इंटरनेटवरती अशा खूप काही व्हिडिओज आहेत, मोटिवेशनल व्हिडिओज. तुम्ही रोज 2 जरी व्हिडिओज पाहिलात तर आय एम डॅम शुअर की डेफिनेटली तुमच्यामध्ये ती कला येऊ शकते. जे आज अत्यंत टॉप मोस्ट सिच्युएशन, टॉप पोझिशनवरती आहेत त्यांच्या फील्ड्समध्ये, ते त्या टॉप पोझिशनवरती गेलेच कसे? त्यांनी त्यांच्या वीक पॉइंट्सवरती काम केलंय. They have really worked hard on their weak points. रॉजर फेडरर जेव्हा टेनिस स्टार्ट केला, त्याच्याकडे टॅलेंट खूप होतं, पण ही वर्क ऑन हिज वीक पॉइंट्स. 1.5-2 मिनिटाच्या त्या क्लिपमध्ये तो तेच सांगतोय की मी ह्या पदावरती एवढ्या हाय लेवलला असताना सुद्धा मी माझ्यामध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट्स आणू शकतो. अँड एक्झॅक्टली ह्या सगळ्या गोष्टी एका एंटरप्रेन्योरला सुद्धा लागू होतात. तर ह्या तुमच्या वीक पॉइंट्स वरती काम करणं, दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आपण आता पाहिलंय, आता मला वाटतंय ऑलमोस्ट 1 तास होत आलेला आहे. मी काही महत्वाच्या 2-4 गोष्टी सांगेन आणि वी विल स्ट्रेट वे मूव्ह टू द क्वेश्चन आन्सर्स. कारण आणखी साधारणपणे अर्धा तास ते पाऊण तास आपल्याकडे वेळ आहे. हार्डली 10 मिनिटांमध्ये मी काही महत्वाचे पॉइंट सांगून वी विल स्ट्रेट वे मूव्ह टुवर्ड्स द क्वेश्चन आन्सर सेशन. आता तुम्ही बिझनेस सुरू करण्यासाठी ऍक्च्युअली काय करायला हवंय? प्रत्येकांना आपल्याला वाटतं की चला ठीक आहे, आपण बिझनेस स्टार्ट करूयात. बट ऍक्च्युअली व्हॉट यू हॅव टू डू, फर्स्ट तुम्ही ह्या 5 पॉइंट्स वरती मुख्यत्वे करून काम करायला हवं. याच्या हे सुरू करण्यापूर्वी मी आणखी एक तुम्हाला छोटस रिक्वेस्ट करेन, कारण इथं जास्त स्टुडंट्स आहेत सगळे. तुम्ही कोणताही बिझनेस डायरेक्ट सुरू करू शकणार नाहीये. तुम्हाला त्या बिझनेस मधले सगळे महत्वाचे ऍस्पेक्ट्स जे आहेत, ऑलराऊंड ऍस्पेक्ट्स यू हॅव टू हॅव. त्यासाठी तुम्हाला थोडासा का कालावधी होईना छोटासा जॉब घ्यायला लागेल. तुम्ही जर स्ट्रेट बिझनेस सुरू करायला गेला तर मग मात्र ते कदाचित अगदी सुरुवातीला तुमच्याकडे फेल्युअर येऊ शकेल. त्यामुळं वर्षभराचा काय होईना तुम्ही आधी सुरुवातीला जॉब घ्यावं, परंतु
जॉब घेत असताना तुमच्या माइंडमध्ये पूर्ण क्लॅरिटी हवी आहे की 1 वर्षानंतर किंवा 2 वर्षानंतर मी माझं काही ना काही स्वतःचं छोट्या प्रमाणात का होईना बिझनेस सुरू करणार आहे. मग बिझनेस सुरू करत असताना तुम्ही जेव्हा जॉब करत आहात त्यावेळेला तुम्ही ह्या 5 पॉइंट्स वरती कदाचित यू कॅन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. प्रॉबेबली या वर्षी तुमचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण होईल. एखादा वर्ष तुम्ही 2 वर्ष जॉब करायला काहीच हरकत नाही. पण जॉब करत असताना या 5 पॉइंट्स वरती मात्र फोकस करत राहा. तुमचं प्रोडक्ट काय असणार आहे? म्हणजे तुम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये जाणार आहात, तुम्ही प्रोडक्शन लाईन मध्ये जाणार आहात, की तुम्ही आणखी काही ट्रेडिंग करणार आहात. देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट यू कॅन डू इन युअर ओन फील्ड, बट यू मस्ट नो, यू हॅव टू डिसाइड, यू हॅव टू मेक अ डिसिजन की तुम्ही एक्झॅक्ट काय करणार आहात. दॅट वी कॉल इट ॲज अ प्रोडक्ट. वन्स यू डिसाइड, प्रॉबेबली कदाचित नंतर तुम्ही सुरू केल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये वेगवेगळे आयडियाज येतील की नाही, आपण हा जो प्रोडक्ट करतोय त्यापेक्षा हा प्रोडक्ट केलेला चांगला राहील, किंवा मी मॅन्युफॅक्चरिंग करतोय तर मला सर्व्हिसमध्ये अजून चांगला स्कोप आहे, किंवा मी सर्व्हिसमध्ये आहे तर मग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये का जाऊ नये, किंवा मी ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आहे तर मी डोमेस्टिक मार्केटपेक्षा एक्सपोर्ट मार्केट केलं तर मला आणखी चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतील का. या सगळ्या गोष्टीचं अनालिसिस तुम्ही काही कालावधीनंतर घेऊ शकाल. सो फर्स्ट वर्क ऑन द प्रोडक्ट. तुम्ही कोणत्या प्रोडक्ट मध्ये तुम्ही बिझनेस सुरू करायचा आहे, फर्स्ट वर्क ऑन द प्रोडक्ट. सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज लीगल कंप्लायन्सेस. एखादा बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी ह्या 5 पिलर्स आहेत. फर्स्ट पिलर इज द प्रोडक्ट, सेकंड पिलर इज लीगल कंप्लायन्सेस. लीगल कंप्लायन्सेस मध्ये एक गोष्ट लक्षात राहू द्या, आपण पूर्वी एथिक्स वरती बोललेलो आहोत. तुम्ही इल्लीगल काही करता कामा नये. राज्याचे, देशाचे, शहराचे ज्या काही कायदे कानून असतील, ज्या काही लीगल कंप्लायन्सेस असतील, त्या सगळ्याची तुम्ही पूर्ण पूर्तता करायला हवं. तुमच्याकडे सगळ्या लायसन्सेस असायला पाहिजे. जर तुमचं टर्नओव्हर एका पर्टिक्युलर लिमिटच्या वर जात असेल तर तुमचं जीएसटी रजिस्ट्रेशन हवं. तुम्ही एखाद्या प्रोडक्शन मध्ये काम करणार असाल आणि तुमच्याकडे एमपीसीबी कन्सेंट हवा. आणखी काही मॅन्डेटरी तुमच्या प्रोडक्टनुसार ज्या काही रिक्वायरमेंट्स असतील, ह्या सगळ्या लीगल कंप्लायन्सेस तुमचं पक्के असावेत. हा जर नसेल ऍस्पेक्ट, किंवा याच्यामधला कोणताही एखादा ऍस्पेक्ट जर तुमच्याकडे कमी असेल तर तुम्ही यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स फॉर युअर ओन. त्यामुळे लीगल कंप्लायन्सेस इज मस्ट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पिलर इज सिस्टीम. कुठलाही बिझनेस हा सिस्टीम ओरिएंटेड असायला पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी तुमचा सिस्टीम सेट असायला पाहिजे. सेल्समध्ये तुमची काय सिस्टीम आहे, हु इज गोइंग टू अप्रोच द कस्टमर, तुम्ही करणार आहात का, तुम्ही कोणाला लावणार आहात का, अप्रोचिंग तुम्ही कसा असायला पाहिजे, आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट विथ देम बाय ईमेल्स और बाय व्हॉट्सॲप और बाय एनी अदर वेज और बाय पर्सनल विजिट्स. तुमच्या ह्या सिस्टीम्स अगदी डिफाईन्ड असायला पाहिजेत. और यू आर गोइंग टू गेट युअर कस्टमर्स अँड मीट युअर कस्टमर्स ॲट एक्झिबिशन्स. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहीत असायला पाहिजेत. फॉर दॅट यू हॅव टू ड्रॉ युअर ओन सिस्टीम्स. तुम्ही एखाद्या प्रोडक्ट मध्ये काम करत असाल, त्यामध्ये तुम्हाला परचेसेस करायचे असतील तर परचेसेस कसे करणार, त्यासाठी सिस्टीम्स हव्या असायला पाहिजे. आणि परचेसेस त्याचे पॅरामीटर्स ठरलेले आहेत का, ते फिक्स असायला पाहिजे. इफ यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन युअर परचेसेस, युअर प्रोडक्ट इज गोइंग टू अफेक्ट. त्यामुळं सिस्टीम्स मध्ये ह्या 4 गोष्टी ज्या आहेत, इच अँड एव्हरी पॉइंट इज इम्पॉर्टंट. सेल्स मधली सिस्टीम, परचेसेस मधली सिस्टीम, इंटरनल सिस्टीम. तुमची एखादी प्रोडक्शनची कंपनी असेल तर ती कंपनी कोणत्या सिस्टीम नुसार काम करते ह्या डिफाईन्ड पाहिजे. सो इंटरनल सिस्टीम्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. दॅट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सिस्टीम. इंटरनल आणि प्रोडक्शन सिस्टीम्स गोज हँड इन हँड. त्यानंतर चौथा महत्वाचा पिलर आहे कम्युनिकेशन. प्रत्येक ठिकाणी कम्युनिकेशन इज अगेन इम्पॉर्टंट पॉइंट. कम्युनिकेशन विथ युअर कस्टमर्स, कम्युनिकेशन विथ युअर सप्लायर्स,
कम्युनिकेशन इंटरनली, म्हणजे तुमची प्रोडक्शन कंपनी असेल तर हु इज गोइंग टू कम्युनिकेट विथ हुम, ह्या सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. देन ओनली यू कॅन अचीव प्रोग्रेस इन द लॉंगर रन. आता सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न मुद्दा येतो, 5वा पिलर, दॅट इज कॅश फ्लो आणि फंड्स. आपण सुरुवातीला ज्या 4 क्वाड्रंट्स बघितलेले आहेत, ESBI, ई मधून खूप जण एस मध्ये येतच नाही. स्मॉल बिझनेसेस ते सुरू करू शकत नाहीत. त्याचा सगळ्यात मोठा पिलर, सगळ्यात मोठा अडथळा जो असतो तो प्रॉबेबली हा 5वा पिलर आहे. बाकीचे 4 त्यांच्याकडे आहेत, बाकीचं त्यांना प्रोडक्टचं नॉलेज आहे, लिगल कंप्लायन्सेस सगळे आपण करू शकतो, सिस्टीम्स आपण सेटअप करू शकतो, कम्युनिकेशन आपण डिफाईन करू शकतो, किंवा कम्युनिकेशन आपलं चांगलं आहेच आहे कारण आपण जॉब करतोय म्हणजे यू आर डुईंग दिस वर्क फॉर समवन एल्स. पण 5वा पिलर ज्या ठिकाणी खूप जण हा पिलर उभं करायला मागे पडतात, अँड दॅट इज कॅश फ्लो और रेझिंग द फंड्स. सगळ्यात मोठा अडथळा आहे आणि रेझिंग द फंड्स या ठिकाणी सक्सेस मिळत नाही, म्हणून खूप जणांची इच्छा असून सुद्धा ते फंड्स रेज करू शकत नाहीत किंवा ते बिझनेस स्टार्ट करू शकत नाहीत. मग तुम्ही कुठून फंड्स उभे करू शकाल? प्रोबेबली यू कॅन बॉरो मनी फ्रॉम युअर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑर युअर ओन फॅमिली. ज्यांच्याकडे फॅमिली बिझनेस आहे त्यांच्यासाठी कदाचित सोपं आहे, कारण तुमच्याकडे ऑलरेडी तो बॅकअप आहे. बॅकअप इन द सेन्स, फॅमिलीमध्ये कोणी ना कोणी बिझनेस करतोय, तुमच्या रिलेटिव्ह पैकी कोणी बिझनेस करतोय, तर त्यांना माहित आहे की बिझनेसमध्ये काय रिटर्न्स मिळू शकतात. त्यामुळे कदाचित त्यांना थोडंसं सोपं राहील. परंतु ज्यांच्याकडे फॅमिली बॅकग्राऊंड नाही आहे, बिझनेसचं फॅमिलीमध्ये बिझनेसचं बॅकग्राऊंड नाही आहे, त्यांना थोडंसं डिफिकल्ट जरी असलं तरी ते अशक्य नाही आहे. तुम्ही स्टील यू कॅन ट्राय फ्रॉम युअर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. त्यांना तुमच्या आयडियाज जर तुम्ही पटवून दिल्या तर यू कॅन रेज फंड्स फ्रॉम दिस सोर्सेस. ऑफकोर्स फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स आहेतच, बँकिंग सेक्टर आहे, तुम्ही तुमच्या मित्रांकडनं व्याजाने घेऊ शकाल, शॉर्ट टर्म साठी असेल, लॉंग टर्म साठी असेल. ह्या छोट्या छोट्या रिस्क तुम्हाला बिझनेसमध्ये घ्याव्याच लागतील. रिस्क हे मात्र कॅल्क्युलेटेड असायला पाहिजे. पण रिस्क घेतल्याशिवाय तुम्ही पहिलं पाऊल उचलू शकणार नाहीये. आणि हे सगळं करत असताना कदाचित तुम्हाला कधी कधी फेल्युअर येईल, कधी कधी तुम्हाला वाटायला लागेल मी एवढा प्रयत्न करतोय पण काहीच होत नाहीये. परंतु तरी सुद्धा तुम्ही काय म्हणतात की यू शुड नॉट थ्रो अवे युअर टॉवेल. तुम्हाला डिटर्मिनेशन हे हवंच आहे. तुम्हाला यू हॅव टू कीप ऑन ड्रिलिंग, मग तुम्हाला सक्सेस मिळेल. फंड रेझिंग सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. यू कॅन रेज फंड्स फ्रॉम युअर कस्टमर्स. म्हणजे एखादा तुम्हाला बिझनेस एक्सपान्शन करायचं आहे तर हाऊ यू कॅन रेज फंड्स फ्रॉम युअर कस्टमर्स ऑर प्रॉबेबली अगेन्स्ट फ्रॉम द सप्लायर्स ऑल्सो. यू कॅन टेक क्रेडिट फ्रॉम युअर सप्लायर्स ऑर यू कॅन टेक द ऍडव्हान्सेस फ्रॉम युअर कस्टमर्स. म्हणजे त्यांना तुम्ही सांगू शकता की हा डील मध्ये जो आहे तो तुम्ही मला ऍडव्हान्स पेमेंट द्या. ऍडव्हान्स पेमेंट घेतल्यानंतर तुम्हाला कदाचित फंड्ससाठी सोपं होईल, फंड्स रेज करण्यासाठी सोपं होईल, पर्टिक्युलरली त्या डील पुरतं. अँड द सेम थिंग इज विथ द सप्लायर्स. इन्व्हेस्टर्स, तुम्ही कोणाला तरी इन्व्हेस्टर्सला इन्व्हाइट करू शकता. तुम्ही तुमचा बिझनेस प्लॅन्स जर दाखवलात कोणाला, probably you can offer some equity to your friends, relatives, or you can attract some investors, or you can raise the funding from the public. त्या अर्थात ऑफकोर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ज्या आहेत त्या अगदी मोठ्या स्तरावरती असतील, परंतु ज्यांना मोठा बिझनेस करायचा आहे त्या डेफिनेटली मार्केटमधून फंड्स उभे करतात. आणखी एक नवीन कन्सेप्ट आलेला आहे, दॅट इज क्राऊड फंडिंग. If you really have some innovative ideas, you can raise crowdfunding also. म्हणजे प्रत्येकाने थोड्या हातभार लावून तुमचा क्राऊड फंडिंग होऊ शकतो. यू कॅन सर्च दिस पॉइंट ऑन द गुगल की क्राऊड फंडिंग कसं असतं. तर मित्रांनो, टेकिंग ऍक्शन म्हणजे ह्या 5 गोष्टी ज्या आहेत
ह्या 5 पिलर्स अत्यंत महत्वाच्या आहेत आणि ह्या तुमच्या 5 पिलर्स वरती तुमचा बिझनेस किती स्ट्रॉंग आहे, किती स्ट्रॉंग होऊ शकतं, हे तुमचा सक्सेस याच्यावरती अवलंबून असेल. या सगळ्या गोष्टींमधनं मग आउटकम काय मिळू शकेल. Let us run through this quickly and probably we will start the question answer session. या सगळ्या प्रोसेस मधून गेल्यानंतर तुमच्या स्ट्रेंग्थ्स आणि अपॉर्च्युनिटीज, विकनेसेस आणि थ्रेट्स जे सुरू करायच्या आधी होत्या, तुमच्या स्ट्रेंग्थ्स ऑलरेडी एनहान्स झालेल्या आहेत. तुमच्या अपॉर्च्युनिटीज ह्या कित्येक पटीने वाढलेल्या आहेत. अपॉर्च्युनिटी फक्त तुमच्यासाठीच नव्हे तर तुमच्या आजूबाजूच्या तुमच्या या बिझनेसमध्ये जेवढे असोसिएटेड लोक आहेत, तुमच्याकडे जे कोणी लोक काम करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज वाढलेल्या आहेत. सो स्ट्रेंग्थ्स अँड अपॉर्च्युनिटीज या वाढलेल्या दिसतील तुम्हाला. विकनेसेस आणि थ्रेट्स ज्याच्यावरती तुम्ही ऑलरेडी काम करत आहात, बिकॉज यू हॅव ऑलरेडी इन टू बिझनेस, तर यू विल बी नाऊ ओव्हरकमिंग युअर विकनेसेस ऍट द सेम टाइम्स. ज्या काही तुम्हाला थ्रेट्स आधी वाटत होत्या त्या लेवलच्या थ्रेट्स संपलेल्या आहेत, परंतु त्याच्या वरच्या लेवलच्या थ्रेट्स तुम्हाला समोर दिसत आहेत. थ्रेट्स हे नेहमी समोर असतातच बिझनेसमध्ये, बट अगेन तुमचा फोरसाईट चांगला असायला पाहिजे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे टर्न निगेटिव्ह इन टू पॉझिटिव्ह. ज्या काही तुमच्या अगोदर सुरुवातीला कमी अधिक प्रमाणामध्ये जे काही निगेटिव्ह पॉइंट्स असतील त्यात तुम्ही ऑलरेडी ओव्हरकम केलेले आहेत किंवा ओव्हरकम करू शकताय. तुमचा सोशल स्टेटस हा बऱ्यापैकी हाय लेवलला गेलेला दिसेल. तुम्हाला एक रेकग्निशन मिळेल सोसायटीमध्ये. तुमची फायनान्शियल स्टेबिलिटी ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, तुम्ही जेवढे एफर्ट्स द्याल, इथं तुमच्या इन्कमला कुठेही लिमिट्स नाही आहेत. स्काय इज द लिमिट, अगदी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे. सो यू विल हॅव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटीज फायनान्शियली, and in the end you will see की एंटरप्रिन्युअरशिप इज डेफिनेटली बेटर दॅन टेकिंग अ जॉब. ह्या सर्व प्रोसेस मधून जात असताना सॅक्रिफायसेस ह्या तुम्हाला कराव्याच लागणार आहेत. सॅक्रिफायसेस कोणकोणते असू शकतात. तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला म्हणावं तसं वेळ देऊ शकणार नाहीये. कदाचित तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सना, रिलेटिव्हना तुम्ही म्हणावं तसं वेळ देऊ शकणार नाहीये. ह्या काही सॅक्रिफायसेस आहेत. तुम्हाला आपण ऐकतोच आहोत, हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. हे तसंच आहे. तुम्हाला ह्या सॅक्रिफायसेस कराव्याच लागतात. कदाचित तुम्हाला पर्सनल लाईफ मध्ये सुद्धा काही सॅक्रिफायसेस करायला लागतील, बट अल्टिमेटली सक्सेस इज युअर्स. सर्वात शेवटी मी आणखी एक व्हिडिओ आपल्याला शेअर करू इच्छितो. सगळ्यात महत्वाचा आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आहे. जेव्हा जेव्हा मला बिझनेसमध्ये काही निगेटिव्ह थॉट्स येत आहेत किंवा आपलं काहीच नीट होत नाहीये असं जेव्हा जेव्हा वाटायला लागतं, तेव्हा मी अशा काही इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ पाहतो. आणि हा एक महत्वाचा व्हिडिओ मी नेहमी टाइम अँड अगेन बघत असतो. तर मी आय वॉन्ट टू शेअर दिस विथ यू. हा युट्यूब वरती सुद्धा आहेच आहे. आय एम प्लेइंग इट राईट वे थ्रू युट्यूब. खूपच असा इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ. टेक फ्लाइट. सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. तुम्ही उद्योजक व्हावं ही अत्यंत असं मनापासून मला वाटतं. आता मात्र खूप आपल्याकडे अपॉर्च्युनिटीज सुद्धा आहेत सध्याच्या सिच्युएशनला. चायनाचं जे सिच्युएशन आहे, चायनाचा फार मोठा बिझनेस भारतात येऊ शकतो.
आणि ह्या opportunities, I think you are at the right age to grab all these opportunities. So friends, काही प्रश्नोत्तर असतील तर we can take the questions. Thank you very much, sir, for this very nice session. Definitely, we all participants was enjoying the session. Your explanation was with the mind map was really engaging. Was continuously connected to the session for every second. So now I request participants. It's time for the participants to ask the questions. सर माझा Thank you, एक sir. प्रश्न असं नाही पण व्हॉट आय फील मुलाला प्रत्येक वेळा एक प्रश्न असतो की सुरुवात कुठून करावी. माझ्या मनात खूप इच्छा आहे काहीतरी करायची, बट वेअर शुड आय स्टार्ट. प्रोडक्ट सिलेक्ट करायचा का सर्व्हिस सिलेक्ट करायची, व्हॉट शुड आय. माझ्या मनात इच्छा झाली की आय वॉन्ट टू बी अन एंटरप्रेन्योर, पण मला फॅमिली बॅकग्राऊंड काही नाहीये, बट स्टील आय वॉन्ट टू डू समथिंग इन माय लाईफ. इथून पुढे हाऊ दे शुड storm their brain किंवा I should get into this field. ह्या थोडंसं एक आयडिया दिली तर इट विल बी हेल्पफुल टू द स्टुडंट्स. धन्यवाद सर. आपण म्हणालात की कुठून सुरुवात करायची. मला काही ना काहीतरी करायचं आहे, पण सुरुवात कुठून करायची. सर तुमच्या प्रश्नामध्येच तुमचं उत्तर आहे. पहिलं तुमचं फिलिंग किती स्ट्रॉंग आहे. तुमचं मीन्स ज्यांना वाटतं की बाबा आपण बिझनेस सुरू करावं, तुमचं जेवढं स्ट्रॉंग फिलिंग आहे त्या 5 पिलर्स वरती ज्या काही क्वालिटीज इथे आपण डिस्कस केलेल्या आहेत, ह्या क्वालिटीज वरती जर आपण काम करायला लागलो की डेफिनेटली याच्यामध्ये आपल्याला सक्सेस मिळू शकतो. परंतु सर्वात महत्वाचा मुद्दा या सेशनमध्ये मोस्टली सगळे स्टुडंट्स आहेत, तर स्टुडंट्सना कन्फ्युजिंग असतं की मी नेमकं काय करावं. थोडंसं आपण आजूबाजूला पाहावं की आपल्या आधीच्या 3-4-5 वर्षाचे म्हणजे ज्यांचे इंजिनिअरिंग ऑलरेडी बाहेर पडलेले आहेत ते मुलं काय करत आहेत. काही जण याच्यामधील मास्टर्स करायला जातील, काही जण सुरुवातीला जॉब घेतील. सुरुवातीला मात्र जॉब 1 वर्षभरासाठी का होईना हे करायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण ज्या वेळेला तुम्ही जॉब घ्याल त्यावेळेला तुम्ही ज्या ठिकाणी जॉब करणार त्या ठिकाणी काही ना काही बिझनेस असणार आहे. सो यू कॅन अनालाइज दॅट बिझनेस आणि तो बिझनेस कसा रन करतो. कदाचित 2 वर्ष पिरियडमध्ये 2 किंवा 3 आपण वेगवेगळे जॉब्स जर घेतल्या तर 2-3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिझनेसेस मधून आपण विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आपण त्या बिझनेसेस अंडरस्टँड करू शकतो. ह्या 1.5-2 वर्षाच्या पिरियडमध्ये कदाचित आपल्याला काही अशा आयडियाज मिळतील. तुम्ही ज्या सेक्टरमध्ये असाल, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग असेल, कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग असेल, सिव्हिल असेल, ENTC असेल किंवा व्हॉट एव्हर फील्ड यू आर इनटू, व्हॉट एव्हर एक्सपर्टाइज यू आर इनटू, प्रॉबेबली यू कॅन फाइंड युअर ओन वे. माझं उदाहरण द्यायचं जर झालं सर, माझं शिक्षण झालंय तसं पाहिलं तर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, पण आता मी आज ज्या बिझनेसमध्ये आहे त्याचं आणि माझ्या शिक्षणाचं लांबून सुद्धा कुठं संबंध नाहीये. फॅमिली बॅकग्राऊंड होता बिझनेसमध्ये नो डाऊट, परंतु सुरू करताना ज्या काही ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट केल्या ते त्या आमच्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा नवीनच होत्या. त्याच्यामध्ये सुद्धा असंख्य अडचणीतनं जायलाच लागतं. आणि आपण किती कॅपिटल उभं करू शकतो हा सगळ्यात महत्वाचा पिलर आहे. आणि कॅल्क्युलेटेड रिस्क मात्र तुम्हाला घ्यायला लागणार आहे. रिस्क घेतल्याशिवाय कुठलाही बिझनेस सुरूच होऊ शकत नाही. रिस्क इन ऑल टर्म्स, प्रत्येक गोष्टीमध्ये रिस्क असणारच आहे. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा ह्या मागच्या तासाभरामध्ये सांगायचा राहून गेला, जो आता मला आठवतोय. आपल्या आजूबाजूला मित्र, रिलेटिव्ह, घरचे किंवा कोणीही निगेटिव्ह बोलणारे खूप असतात. मी म्हणेन की त्या निगेटिव्ह मधून तुम्ही इन्स्पिरेशन घ्या. कोणी म्हणतील तू करूच शकत नाही, हे निगेटिव्ह बोलणं झालं. मग ज्या वेळेला तुम्ही विचार करायला लागेल की मी हे का करू शकत नाही, माझ्याकडे काय कमी आहे, पैशाची कमी आहे, नॉलेजचं कमी आहे, डिटर्मिनेशन नाही की मी रिस्क घेत नाहीये,
कोणती गोष्ट आहे की ज्याच्यावरती मला काम करायचं आहे. माणसाचं सर मी तुम्हाला छोटस असं उदाहरण देऊ इच्छितो की निगेटिव्हली मोटिवेट करणारे पण बरेच जण असतात. म्हणजे ते बोलत असतात निगेटिव्हली, पण त्याच्यातनं आपल्याला मोटिवेशन मिळतं. तू हे करू शकत नाही, तू हे करू शकत नाही म्हणल्यानंतर माझ्यासाठी ते एक मोटिवेशन आहे. तू म्हणतोयस करू शकत नाही, तर मग मी ते करून दाखवेन. नाही, हे आपली सिस्टीम अशी चालू आहे, हे सिस्टीम तुम्ही बदलू शकत नाही, तर त्याच्यासाठी हे माझ्यासाठी एक मोटिवेशन आहे. मग हे आपण सिस्टीम का बदलू शकत नाही. सो दिस निगेटिव्ह कॉमेंट्स ऑल्सो कॅन हॅव अ मोटिवेशन फॉर यू. कुठे ना कुठे तर सुरुवात करायला लागणार आहे. 5 पिल्लर्सवर मध्ये जर आपलं 5ही पिल्लर्स आपण त्याच्यावरती जर काम केले, डेफिनेटली बिझनेस किती छोट्या प्रमाणात असू दे सुरू होईल. आणि मग नंतर डेफिनेटली तुम्हाला एक एक स्टेप बाय स्टेप जायला लागेल. यू कॅनॉट हॅव अ लॉंग जम्प ऑल ऑफ सडन. कुठे ना कुठे सुरुवात तर करायला लागेल सर. राईट सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर मला थोडे डाउट्स आहेत. क्वेश्चन्स फ्रॉम स्टुडंट्स. येस सर. हॅलो. येस सर. येस निरंजन. येस सर. सर सध्या टेक्सटाईल इंडस्ट्री बुमिंग मध्ये आहे का सर, म्हणजे ग्रोईंग सेक्टर इंडियात? माझे 4-5 पॉइंट्स आहेत सर रिलेटेड Okay. टू युअर बिझनेस. तर Okay. पहिला मी पॉइंट सर्वे हे करतो. फर्स्ट पॉइंट तेच सर, टेक्सटाईल इंडस्ट्री ग्रोईंग आहे का सध्याच्या ह्याच्यात? अँड सेकंड, आपल्याला एखादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करायचं असेल तर कसं करायचं, प्रोसिजर वगैरे, आणि काय डॉक्युमेंट्स लागतात, चार्जेस किती बसेल, एक सिंपल डिलिव्हरी पासून ते लाल शिप पर्यंत. आणि आपल्याला एक प्रोडक्ट इम्पोर्ट करायचं दुसऱ्या कंट्रीतनं, लाईक चायनामधनं लो कॉस्ट मध्ये भेटतात, तसं आपण जपानमधनं एक न्यू टेक्नॉलॉजी बघून आपल्याकडे ते इम्पोर्ट करायचं असेल तर काय प्रोसिजर असेल. आणि अजून ते GI रजिस्ट्रेशनचं सर, जिओग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशनचं वगैरे थोडं सांगा सर. आणि आपलं बिझनेस ग्लोबली कसं एक्सपांड करायचं, आपलं स्मॉल बिझनेस जरी असलं ग्लोबली कसं घेऊन जायचं, याच्याबद्दल थोडं सांगितलं तर चांगलं होईल सर. धन्यवाद निरंजन. लेट अस गो वन बाय वन. पहिला प्रश्न काय येस होता? सर. टेक्सटाईल इंडस्ट्री सध्या ग्रोईंग मध्ये आहे का आपल्या इथं? सोलापुरात Yes. तर आहेत सर, म्हणजे ग्लोबल मार्केटमध्ये पण. येस. अगदी शेवटी मी एक मुद्दा सांगितला होता. मी चायनाचा रेफरन्स मुद्दा म्हणून दिला होता. मागील 1.5 वर्षामध्ये संपूर्ण जागतिक परिस्थिती बदललेली आहे आणि दिस अप्लाइज टू ईच अँड एव्हरी प्रोडक्ट. नाउ युअर क्वेश्चन इज स्पेसिफिक अबाउट टेक्सटाइल्स. China is the biggest exporter of textile products. ओके. चायनाच्या कॉम्पिटिशनला कोण आहेत तर पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडिया, इंडोनेशिया, 5 कंट्रीज मोर ऑर लेस चायनाच्या कॉम्पिटिशनला आहेत ऑन द ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह. आता टेक्सटाईल मध्ये तुम्ही कोणत्या सेक्टरमध्ये आहात दॅट अगेन मॅटर्स. से फॉर एक्झाम्पल सोलापूरमध्ये टॉवेल्स आणि चादर बनतात. टॉवेल्स आणि चादरच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, पर्टिक्युलरली टॉवेल्स, पोस्ट कोविड जे सिनारिओ आहे, टॉवेल्सला डेफिनेटली डिमांड वाढलेला आहे लॉंग टर्म मध्ये. ड्युरिंग द लॉकडाऊन पिरियड कदाचित तुमची डिमांड मोमेंटरीली कमी झाली असेल, परंतु नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर अँड मोर हायजेनिक अँड टॉवेल इज द बेसिक थिंग जे तुम्हाला लागणारच आहे टू कीप युअर सेल्फ हायजीन. त्यामुळं टॉवेलचं डिमांड हे फक्त भारतातच नव्हे तर वर्ल्ड वाईड याचं डिमांड वाढलेलं आहे किंवा वाढणार आहे. दुसरा मुद्दा आहे तुम्ही कोणत्या सेक्टरमध्ये आहेत त्याच्यावरती. मागील 2 वर्षामध्ये गारमेंटचं जे इंडस्ट्री आहे त्याला बऱ्यापैकी सेटबॅक आलेला आहे, कारण कोणी घरातनं बाहेरच पडत नव्हतं. परंतु आता जसं मार्केट ओपन होतोय तसं आता गारमेंट इंडस्ट्रीला बऱ्यापैकी डिमांड वाढायला लागेल. हॉटेल्स आणि हॉस्पिटल्सला लागणाऱ्याचं जर टेक्सटाईल आर्टिकल्स पाहिल्या तर हॉटेल्स मागील 1.5-2 वर्षामध्ये पूर्ण बंद होत्या, त्यामुळे हॉटेल्स पूर्ण कोलॅप्स झाला. वेअर ॲज हॉस्पिटल्स मागील 1.5-2 वर्षामध्ये खूप
मोठ्या प्रमाणामध्ये हॉस्पिटल्सच्या आर्टिकल्सला डिमांड होता. तर इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच सेगमेंट्स यू आर लुकिंग इन टू. ओव्हरऑल टेक्सटाईल सिनारिओ जर सांगायचं झालं तर चायना इज नाऊ मोर फोकस्ड ऑन टू द व्हॅल्यू ॲडिशन्स प्रोडक्ट्स, ज्या प्रोडक्ट्समध्ये त्यांना जास्त नफा मिळतो. आता रिसेंटली एक न्यूज आलेला आहे, चायनामध्ये आता पॉवर क्रायसिस चालू आहे. मग ते तिथलं गव्हर्नमेंट अनालाइज करतंय की कोणतं व्हॅल्यू ॲडिशन किंवा हाय प्रॉफिट बिझनेस आहे त्यांना जास्त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करा, आणि ज्या बिझनेसेसमध्ये मार्जिन रिलेटिव्हली कमी आहे त्या बिझनेसेसला कर्टेल करूयात आपण. सो इट इज अ व्हेरी गुड सिच्युएशन फॉर इंडियन टेक्सटाईल्स. पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया ह्या सगळ्या कंट्री आहेतच, परंतु जागतिक स्तरामध्ये जर आपण पाहिलं तर तिथले इम्पोर्टर्स, जगातल्या वेगवेगळे इम्पोर्टर्स, दे सी इंडिया ॲज अ रिलायबल पार्टनर, इंडियन सप्लायर्स ॲज अ रिलायबल पार्टनर. त्यामुळं आत्ता ज्या कोणी मोठे इन्व्हेस्टमेंट्स टेक्सटाईल्समध्ये करतील त्याच्यासाठी येते 4-5 वर्ष, 10 वर्ष अत्यंत चांगला पिरियड राहील टेक्सटाईलसाठी, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. आणखी 4-6 महिने याच्यातनं जायला लागेल आत्ताच्या सध्या टर्मॉइल सिच्युएशन मधून. त्याच्यानंतर मात्र फार मोठा बूम टेक्सटाईल्समध्ये येऊ शकतो भारतीय टेक्सटाईल्सला. दुसरा काय प्रश्न होता? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स बद्दल. एक्सपोर्ट आपलं बिझनेस कसं करायचं दुसऱ्या कंट्रीत आणि इम्पोर्ट कसं करायचं. येस, एक्सपोर्टसाठी इफ यू आर ऑलरेडी इन टू सम सॉर्ट ऑफ बिझनेस देन यू थिंक ऑफ एक्सपोर्टिंग. मला असं वाटतंय की तुमच्या या प्रश्नावरनं यू आर ऑलरेडी इन टू सम सॉर्ट ऑफ बिझनेस ऑर मे बी युअर फॅमिली इज हॅव्हिंग. मे आय नो युअर फॅमिली बॅकग्राऊंड? येस सर, आमचे वडील टेलर आहेत सर. शॉप आहे छोटासा सोलापुरात, माधवनगर मध्ये. ओके. या सर, लहान शॉप आहे. ओके. सो व्हेरी गुड क्वेश्चन्स यू आर पुटिंग इन टू. एक्सपोर्ट इम्पोर्टच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर एक्सपोर्ट्स कोणीही करू शकत नाही अशातला भाग नाहीये. आता तर म्हणजे मी जेव्हा 2004ला एक्सपोर्ट स्टार्ट केले त्यावेळेचं एक्सपोर्ट सिच्युएशन, त्यावेळेला कस्टमर्सला अप्रोच करायची पद्धत, त्यावेळेला ज्या काही कम्युनिकेशनच्या वेज होत्या, मोड्स होत्या, तेव्हाच्या आणि आताच्या 17 वर्षानंतरची सिच्युएशन जर आपण पाहिली तर खूप मोठा फरक पडलेला आहे. नाऊ एनीवन कॅन डू एक्सपोर्ट्स, एनीवन कॅन डू इम्पोर्ट्स. आता सर्वांनी आपण आत्मनिर्भर भारत मागील ज्या 2-3 महिने 4 महिन्यापासून आपण ऐकत आलेलो आहोत, हे ऐकलेलं असेलच. नेमका आत्मनिर्भर भारत म्हणजे काय आहे? हाऊ कॅन वी बिकम सेल्फ रिलायंट? म्हणजे इम्पोर्ट्स ह्या कमीत कमी असायला पाहिजे. आपण नो डाऊट आपल्याला इम्पोर्ट ह्या कराव्याच लागतील, परंतु इम्पोर्ट करण्यापेक्षा त्याच गोष्टी आपण भारतामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो का? म्हणजे वी हॅव टू क्रिएट अल्टरनेटिव्ह टू इम्पोर्ट्स. दॅट इज द थीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत. म्हणजे आपण कोणत्याही देशावरती इम्पोर्टसाठी डिपेंडेंट राहू नये. सो दॅट इज द मेन थिंग. आणि आपलं एक्सपोर्ट हे जास्तीत जास्त वाढवायला लागेल. म्हणजे तुम्ही जेवढा एक्सपोर्ट कराल तेवढ्या आपल्याकडे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होतील, तेवढा आपलं इकॉनॉमी वाढत जाईल. देन ओनली यू कॅन हॅव अ 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी. जे आपल्या पहिला टप्पा जो आपण आपल्या पंतप्रधानांनी ठेवलेला आहे की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करायची आहे. दुर्दैवाने मागील 1.5 वर्षामधले या सगळ्या टर्मॉइल सिच्युएशनमुळं गव्हर्नमेंटचा फोकस कोविडवरती गेलेला आहे, परंतु आता आपण त्याच्यातनं बऱ्यापैकी फास्ट बाहेर येत आहोत. तर आता पॉलिसी वाईज अशा डिसिजन्स यायला पाहिजेत, अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट्स यायला पाहिजेत जेणेकरून आपण अत्यंत वेगाने 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी पर्यंत आपण पोहोचू शकतो. आणि ह्या सगळ्या तुमच्यासाठी अपॉर्च्युनिटीज आहेत. अशा कोणत्या प्रोडक्ट्स आहेत, मग अशा तुम्ही कोणत्या ट्रेनिंग्स घेऊ शकता एक्सपोर्ट करण्यासाठी किंवा इम्पोर्ट करण्यासाठी? तुम्ही ऑल ऑफ सडन करू शकणार नाहीये, परंतु तुम्ही डेफिनेटली करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला ज्या काही एक्सपोर्टच्या प्रोसिजर्स आहेत, काय काय लिगल कंप्लायन्सेस आहेत, ह्या सगळ्या तुम्हाला फॉलो करायला लागतील. आणि सुरुवात मात्र तुम्हाला छोट्या छोट्या स्टेप्स घ्यायला लागतील. फार मोठा एक्सपोर्ट आणि फार मोठा इम्पोर्टचा कधीही
स्वप्न बाळगू नका. मी सुद्धा जेव्हा एक्सपोर्ट स्टार्ट केला 2004 मध्ये, पहिला जो एक्सपोर्ट होता तो फार छोट्या क्वांटिटीमध्ये होता. हार्डली 1000-2000 किलोचा टॉवेल पाठवला होता. मग आणखी टप्प्याटप्प्याने एक्सपोर्ट वाढत गेलं आणि साधारणपणे 2-2.5 वर्षाचा कालावधी लागला की मग त्यानंतर 2006 पासून आम्ही पूर्ण 100% एक्सपोर्ट्स मध्ये आलो. त्यामुळे अगोदर सगळे प्रोसिजर समजून घ्या आणि मग नंतर एक्सपान्शन कडे वळा. तिसरा प्रश्न काय होता? क्वालिटी कसं मेंटेन करायचं सर? टेक्सटाईल मध्ये या दुसऱ्या बिझनेसेस मध्ये पण क्वालिटी मेंटेन ऑफ प्रोडक्ट. एक्सपोर्ट बिझनेस मध्ये क्वालिटी हे इम्प्लाइड आहे. इम्प्लाइडचा अर्थ तुम्ही क्वालिटी हे असायलाच पाहिजे बेसिक, तरच एक्सपोर्टचा विचार करावा. क्वालिटी हे सुद्धा हायएस्ट लेवलचा असायला पाहिजे. जर तुम्ही आफ्रिकन कंट्रीजला एक्सपोर्ट करत असाल किंवा मिडल ईस्टला जर एक्सपोर्ट करत असाल तर आफ्रिकन कंट्रीज आणि मिडल ईस्टच्या कंट्रीजमध्ये कदाचित थोडंसं इन्फिरियर क्वालिटी, कारण तिथं सुद्धा मोर ऑर लेस एशियन कल्चर असल्यासारखं आहे, ते चालू शकतं. बट इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू युरोपियन युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, त्यानंतर स्पेन, इटली, ह्या सगळ्या कंट्रीजला जर तुम्ही एक्सपोर्ट करणार असाल किंवा ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर, हाँगकाँग, USA, ह्या सगळ्या जर कंट्रीजला तुम्ही एक्सपोर्ट करायचं जर तुमचं टार्गेट असेल, ज्याला आपण डेव्हलप्ड कंट्रीज म्हणतो, कॅनडा, जपान, या सगळ्या ज्या डेव्हलप कंट्रीज आहेत, त्या ठिकाणी मात्र यू हॅव टू मेटॅक्युलसली फॉलो द क्वालिटी. क्वालिटी इज द बेसिक थिंग फॉर सक्सेस अँड क्वालिटी विन्स इन द लॉंग टर्म, नॉट द प्राइस. क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी तर द्यायलाच पाहिजे, बेस्ट सर्व्हिस पण द्यायला पाहिजे डेव्हलप्ड कंट्रीजमध्ये आणि एक्सपोर्ट्समध्ये. सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स. क्वालिटी इज मस्ट. नेक्स्ट प्रश्न काय होता? लास्ट सर, जिओग्राफिकल इंडिकेशनचं रजिस्ट्रेशनचं काय सर, आणि ग्लोबल कसं घेऊन जायचं बिझनेस, एवढंच. GI रजिस्ट्रेशन हे एक सर्वात महत्वाचं टॅग आहे बेसिकली. आपल्याकडे सोलापूरमध्ये टेक्सटाईलसाठी टेक्सटाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशननी 2004 साली GI टॅग घेतलेला आहे टॉवेलसाठी आणि चादरसाठी. म्हणजे हा सोलापूर बेल्ट जो आहे, इट इज नोन फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ टेरी टॉवेल्स ॲज वेल ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग फॉर जॅकार्ड चदर्स. याचं एक इंटरनॅशनल रेकग्निशन असतं. एक छोटंसं उदाहरण मला द्यायचं आहे GI टॅगच्या बाबतीत. आम्ही इंटरनॅशनल एक्झिबिशन करत असताना इंटरनॅशनल एक्झिबिशनच्या प्रमोशनसाठी युरोपला गेलेलो होतो. फ्रान्समध्ये तिथल्या आम्ही इंडियन एम्बसीमध्ये गेलेलो होतो. तिथल्या इंडियन एम्बसीचे अँबॅसेडर आणि त्यांचे जे कोण सबऑर्डिनेट्स होते, आमचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर ते आमच्याशी बोलत होते की त्यांना बाकी काही माहीत नव्हतं, सोलापूरच्या इंडस्ट्रीबद्दलही माहीत नव्हतं, टेक्सटाईल डेव्हलपमेंटचं माहीत असायचं काही प्रश्न नव्हता. परंतु त्यांच्या असं डोक्यात होतं की ठीक आहे, तुम्ही एक ऑर्गनायझेशन असाल, परंतु तुमचं रेकग्निशन काय आहे. आम्ही त्यांना जेव्हा सांगितलं की सर हे आम्ही 2004 मध्ये हे घेतलेलं आहे, तर हे 2004 मध्ये आमच्याकडे GI टॅग आहे, हे आम्ही त्यांना जेव्हा सांगितलं तेव्हा त्यांचं आमच्याकडे बदलण्याचा टोटल अप्रोच बदललेला आहे. म्हणजे GI इंडिकेशनला एवढं जागतिक स्तरावरती महत्व आहे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॅग. अनफॉर्च्युनेटली आपण कुठे ना कुठे कमी पडत आहोत या GIचं मार्केटिंग करायला किंवा सोलापूरच्या टेक्सटाईलचं मार्केटिंग करायला. हे सुद्धा मला मान्य करायला लागेल. बट GI इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॅग. व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्लोबली कसं एक्सपांड करायचं ते सर, एक्सपोर्ट इम्पोर्टच. मी ऑलरेडी मला वाटतं सांगितलेलं आहे. या सर, या स्टेप बाय स्टेप करायला लागेल. यू कॅनॉट टेक लॉंग जम्प्स. सुरुवातीला तुम्हाला छोट्या छोट्या स्टेप्सच घ्यायला लागतील. ह्या छोट्या छोट्या स्टेप्स घेत असताना तुम्ही तुमचे इंटरनल सिस्टीम्स आणि फाउंडेशन स्ट्रॉंग करा. मग 2-4-5 वर्षानंतर तुम्ही एक्सपान्शनच्या बाबतीत विचार करा. येस सर, थँक्यू. थँक्यू व्हेरी सर, गुड क्वेश्चन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. निरंजन सर, निरंजनचे प्रश्न फार सुंदर होते. निरंजन, व्हेरी गुड.
Thank you, तुझ्या Poddar, sir. माहितीसाठी सांगतो, आपल्याकडं सरांनी माहिती आहे MSMEचं आपल्याला इन्क्युबेशन सेंटर मिळालेलं आहे हा सर. आणि त्यामुळं आमच्याकडे जे 3D प्रिंटिंग मशीन आहे येस त्याच्या माध्यमातून आम्ही आता 3 प्रोजेक्टवर काम करतोय. तुला जर जास्त डिटेल माहिती पाहिजे असेल तर उपाध्ये सर म्हणून आहेत, सुदीप उपाध्ये सर, या सर त्यांच्या बोलतो ते. टचमध्ये राहा, कम अप विथ सम आयडियाज आणि मग छान आपण 2-3 वर्षात ॲज युअर प्लॅनिंग लुकिंग ॲट युअर क्वेश्चन Yes, sir. यू डेफिनेटली हॅव सम पोटेन्शियल टू डू समथिंग ग्रेट. थँक्यू सर. थँक्यू. सर येस सर मला हा, सर. आपल्या माध्यमातून आणखी एक सांगायचं आहे. आता इथं स्टुडंट्स आहेत, तर ज्यांना बिझनेस ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करायची आहे आणि Yes. एक्सपोर्ट ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करायची असेल तर यू आर ऑलवेज वेलकम टू पुट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स टू मी. माझा मोबाईल नंबर सरांकडे आहे. यू प्लीज टेक Yes. माय व्हॉट्सअप नंबर. You can post any messages and whatever queries you have that we can discuss one-to-one. If required, I can come to college anytime, whenever it is possible. आणि तुमच्या या असंख्य ज्या काही तुमच्या मनामध्ये डाऊट्स असतील that we can solve. Sure, sir. Again, as I said की ऑनलाईन सेशन्स मध्ये काही निगेटिव्ह पॉइंट जे आहेत ते आपले इंटरॅक्शन जे आहेत त्या आपण फक्त स्क्रीनवरती पाहतो, पण जेव्हा आपण फिजिकली एकमेकांशी समोर बोलतो समोरासमोर त्यावेळेला मात्र आपण जास्त बेटर पद्धतीने आपण इंटरॅक्शन करू शकतो. आणखी कोणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर कृपया सांगा, विचारावेत. थँक्यू राजेश सर. थँक्यू पोद्दार सर. वेलकम. वेलकम. Yes, any other participant? Sir is waiting to take the questions. So if you are having any further question, please ask fast. Poddar sir, should we conclude or should we wait for more? Yes, we can conclude. Okay, so thank you very much, sir. Definitely, it was a very nice session. Now, I request Professor Gaidankar sir for a vote of thanks. Okay, sir. Are you audible, sir? Okay. Hello, everyone. So, I am Professor Raghavendra Gaidankar from Department of Mechanical Engineering. I am here to present the vote of thanks. First of all, I very much thankful to the management for providing resources and opportunities to conduct the session. I am very much thankful to the guest of honor, Mr. Rajesh Goski sir, for accepting our invitation and delivering very important, informative session. I extend my vote of thanks to the campus director sir, principal sir, vice principal sir, all HODs, staff members and participants. With the permission of dignitaries, I declare the session is over. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Rajesh sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir, so much, Goski sir, Thank for you. having Thank you, everyone. nice sessions. Thank you.